بات کریں تو ہمارے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے. آپ نے کہا روڈ سٹرکچر بڑا میٹر کرتا ہے, تو آئیں آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم وہ موٹر وے جو ابھی کاریاں سے اناؤنس ہوئی ہے وہ بھی ہمارے بڑے قریب ہے. ہم آپ کو بتائیں کہ وہ رنگ روڈ جو 22 سال کے بعد شروع ہوا, الحمدللہ ہمیں اس کی بھی ڈائریکٹ اپروچ ہے. آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ پرانے وقتوں میں مکان کچے, لوگ سچے اور صحت اچھی ہوتی تھی. ہم اس کنسپٹ کو دنیا کو دکھانے کے لیے پاکستان میں واپس لا رہے, اور ہم بیسیکلی نیئر ٹو نیچر جا رہے ہیں. ہم قدرت کے بنائے ہوئے نظاروں کو جوڑ توڑ نہیں, ان نظاروں کو خوبصورت ترین کرنے جا رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ آرگینک فارمنگ ہو, ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ خالص دودھ پئیں, ہم چاہتے ہیں کہ سبزیاں خود بوئیں, خود توڑ کے کھائیں, یا پھر فارسٹ ٹاؤن کے اندر مینجمنٹ جو کچھ آپ کے لیے ڈیزائن کرنے جا رہی ہے اس ڈیزائن کو, ان چیزوں کو آپ کیلکولیٹ کریں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے اگر کنسپٹ ایسا ہو تو؟ انشاءاللہ جیسے ہم لوگوں نے فارسٹ ٹاؤن کی بیلٹنگ فارسٹ ٹاؤن کے جنرل رینج کو کلوز کرنے کے 6 مہینے کے بعد کی, بالکل اسی طرح انشاءاللہ ہم لوگ اس چیز کے لیے دن رات ہم تک محنت کریں گے کہ ہمارے تمام کلائنٹس, وہ تمام خوش نصیب لوگ جو آج اس بیلٹ کے اندر اپنا پلاٹ حاصل کریں گے, ان لوگوں کو ہم لوگ وقت سے پہلے پلاٹ ڈیلیور کریں. اور میں ان تمام تر کلائنٹس کو مبارکباد پیش کروں گا کہ جنہوں نے فارسٹ ٹاؤن کے اوپر اعتماد کیا, فارسٹ ٹاؤن میں اپنی انویسٹمنٹ کی, اور جو فارسٹ ٹاؤن نے کرائٹیریا دیا اس کے اندر اپنی پیمنٹس کو جمع کروا کے آج کے بیلٹ کا حصہ بنے. چند منٹوں میں آپ کو فارسٹ ٹاؤن کے بارے میں آگاہی دیتا ہوں, اور میرا جو محور ہے اسپیچ کا وہ اس کی اساس, فارسٹ ٹاؤن کی اساس کیا ہے, فارسٹ ٹاؤن کی کنسیپچول پیرامیٹرز کیا ہیں. دور حاضر میں جو اس وقت ہم چیلنجز فیس کر رہے ہیں ان میں جو 2 اہم جو پرابلمز ہیں, جو چیلنجز ہیں, وہ انوائرمنٹل چیلنجز ہیں اور اربنائزیشن. آپ لوگ اس سے بخوبی آگاہ ہیں کہ یہ دونوں چونکہ گلوبل ٹرینڈ ہے, دنیا میں یہ اس کے چیلنجز ہیں, لیکن میں خصوصاً پاکستان کی بات کرتا ہوں کہ جس میں یہ دونوں چیلنجز اور ان کے ساتھ ان کے جو ریلیٹڈ پرابلمز ہیں, جس میں واٹر, پانی کی کمی ہے, آب و ہوا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اس کے علاوہ کنکریٹ جنگلز کا پھیلاؤ ہے, نیچر سے ہم بتدریج دور ہوتے جا رہے ہیں. جیسے جیسے ترقیوں کی اور ٹیکنالوجی کی اور بڑھتی چلی جا رہی ہے, وہ ہم نیچر سے دور کرتی جا رہی ہے. تو ایسے میں فارسٹ ٹاؤن کیا ہے؟ فارسٹ ٹاؤن ہم جو ایک خواب لے کے آئے ہیں کہ ہم فارسٹ ٹاؤن کو ایک ایسا ٹاؤن, ایک ایسی ہاؤسنگ, ایک ایسی لیونگ بنائیں کہ جو نیچر سینٹرک ہو, نیچر اورینٹڈ ہو اور نیچر لونگ ہو. اس کی ایک مخصوص اصطلاح ہے جس کو ہم بایوفلک کہتے ہیں. بایوفلک از لو آف لائف, زندگی سے پیار, اور نیچر جو ہے وہ زندگی ہے. تو اس صورت میں ہم نے اس خواب کو ایک شامل تعبیر کرنے کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ ایک بایوفلک سٹی کا, ایک بایوفلک ہاؤسنگ سوسائٹی کا کانسیپٹ جو ہے ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے, اور اس کو ہم ڈیولپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. فارسٹ ٹاؤن ایک نیچر سینٹرک سوسائٹی ہے جس میں گرینز, جس میں نیچر, اس کی اہمیت کئی گنا زیادہ ہے لیونگ میں, اور جو وہاں پہ ریزیڈنٹس ہوں گے, نہ صرف ایئر, نہ صرف پیوریفیکیشن آف ایئر, نہ صرف ابنڈنس آف واٹر, بلکہ فوڈ, اس کی بھی جو پروویژننگ ہے. ان ادر ورڈز اس کو آپ کہتے ہیں کہ جی آرگینک سسٹیننس, سیلف سسٹیننگ سوسائٹی, جس میں اپنا آرگینک پروڈیوس ہوگا, اور جس میں جو سبزی ہے یا جو لائف سٹاک ہے وہ بھی سوسائٹی کی ہی اپنی پروڈیوس ہوگی. میں اپنا پروجیکٹ 2004 میں سیٹلائٹ ٹاؤن جیلم اس کے جب شروع کیا, اور اس کی جو زمینیں ہیں اس کو کاغذات کرانے میں تقریباً 8 سال لگ گئے, اور بہت سے ایسے چیزیں تھے جن سے چھڑانے میں جب
जब हमने चला लिया तो जब लोगों को बताया कि जी ये वाकई ज़मीन अब क्लियर हो गई है और इसके ऊपर हम डाउन पेमेंट करके अब एग्जीक्यूशन में चले गए हैं, तो लोगों को यकीन भी नहीं आता था। तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है ज़मीन का टाइटल क्लियर करके और फिर एक प्रॉपर SOP के साथ प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करना और फिर उसका लेआउट अप्रूव करवाना, सारे NOC लेके और फिर उसको मार्केट करना। बायोफिलिक कुछ चीज़ें हैं वो अंग्रेज़ी के तौर पे तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये जैसे स्मार्ट सिटी है और ग्रीन सिटी है और पार्क सिटी है, तो इसी के दरमियान बायोफिलिक भी आ जाता है। जिसको अंडरस्टैंड करना, इस फिनोमेना को कम्प्रीहेंड करना वो और भी मुश्किल है। लेकिन जो स्मार्टनेस है, ये जो पार्क सिटी है, उनके अपने चैलेंजेस हैं और उनको जब हम कंप्लीट होते देखेंगे तो वो एक टाइम आएगा। लेकिन जो बायोफिलिक में जो मेरी अपनी ट्रस्ट डेवलप हुई उसकी वजह ये थी कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई मुल्क जिसको क्लाइमेट चेंज की वजह से फ़र्क पड़ रहा है तो वो पाकिस्तान में वाटर स्कार्सिटी या जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने चैलेंजेस हैं वो सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया में। हम जो टॉप के 5 कंट्रीज़ हैं जिनको ये चैलेंजेस हैं उनमें हमारा शुमार होता है। और उस कड़ी में अगर कोई डेवलपर या कोई ओनर ऑफ द प्रोजेक्ट अगर सस्टेनेबिलिटी के ऊपर कोई स्मॉल स्टेप भी लेता है तो मैं समझता हूँ कि ये मलिक शहज़ेब साहब को और पूरी टीम को एक जो क्रेडिट वाली जो बात है वो उनको जाती है और इन सब के लिए तालियां करती हैं। प्रोजेक्ट के हवाले से जो प्रोग्रेस है अल्हम्दुलिल्लाह वो ग्राउंड पर मौजूद है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एवरी डे ऑफ फॉरेस्ट टाउन इज ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस ऑन द ग्राउंड। आज जो बैलेटिंग का इवेंट है वो इस बात की हमाजी करता है कि वी आर डूइंग प्रैक्टिकल एक्शंस। हम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन के बाकी ज़रा इस्तेमाल करने से ज़्यादा हम ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं। Our next step will be to create life इंशाल्लाह in फॉरेस्ट टाउन और बहुत कम अरसे में आप ये देखेंगे कि वहाँ पर आपको रिहाइश के और एक खुशगवार ज़िंदगी के आसार नजर आएंगे। जो बुनियादी चीज़ें हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, मसाजिद हैं, उन तमाम के ऊपर काम शुरू हो चुका है और हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको बहुत शानदार प्रोग्रेस शो करेंगे। जब हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया आप सब के सामने थे हालात हमारे मुल्क के तब से क्या चल रहे हैं और अभी भी जो बिज़नेस के हालात हैं वो भी आप सबको पता ही है। आप लोग सब इसी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ अल्लाह का करम है। हमारी नीयत साफ़ है और अल्लाह ताला ने हमें कभी भी जो भी रुकावटें थी अल्लाह ताला ने हम लोग आते जैसे ही हम आए और 2 महीने बाद हमारा NOC आ गया। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इससे बड़ी क्या निशानी होगी। और 2 महीने बाद NOC आ गया और तीसरे महीने से नॉन अप्रूव्ड NOC हाउसिंग सोसाइटीज़ में ब्लैक डाउन शुरू हो गया। तो अब हम लोगों ने जब टेक ओवर किया तो साथ ही ये मसले मसाइल शुरू हो गए, साथ ही मुल्क के हालात ऐसे हो गए। तो हमें भी कुछ शुरू में एक्सपीरियंस का था कि किस तरह होगा, कैसे होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखें आज आप सबके सामने हैं और ये आप सब से जो हमने वादे किए हैं उसका आज हमने पहला कदम ले लिया है और इंशाल्लाह आगे कई कदम हमारे ऐसे रहते हैं और कई हमने लेने हैं और इंशाल्लाह आप सबके साथ ही लेने हैं, आप सबकी सपोर्ट से लेने हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है हम सब का फोकस इस टाइम फॉरेस्ट टाउन ही है और आज ये पहला कदम आप सबके सामने हम विटनेस कर रहे हैं और इंशाल्लाह एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम लोग इधर खड़े होंगे और हम आप सबको बोलेंगे कि ये आज आखिरी प्लॉट है जो हम डिलीवर करने जा रहे हैं और फॉरेस्ट टाउन इज़ अल्हम्दुलिल्लाह 100% डिलीवर्ड। तो ये भी एक सपना इंशाल्लाह है हमारा और हमारा फुली इसी पे फोकस है और ये भी इंशाल्लाह हम अचीव करेंगे।